مساء الفل عليكم كلكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. Welcome to the annual day of the ophthalmology department بتاعنا في القصر العيني. And it is an honor الحقيقة ان انا يعني ابقى المودريتور بتاع الريفراكتيف سيرجري كورس. احنا بنحاول ان شاء الله باذن الله السنة دي ان احنا على قد ما نقدر نقدم توبكس قصيرة، بس في نفس الوقت توبكس اون فوج وناس كتير قوي بتتكلم فيها وابديتس معينة ان شاء الله باذن الله تفيد الجميع. My short talk النهارده هتبقى على combining cross-linking مع الليسك in selected patients. كلنا عارفين ان الليسك والكورنيال بايوميكانكس، ان الليسك بتقلل الكورنيال بايوميكانكس. جون مارشال عنده السلايد المشهوره جدا جدا and estimated that LASIK may weaken the cornea by 15 to 25%. In the vast majority of cases, this does not lead to corneal ectasia if the guidelines are strictly followed. بس هي المشكلة إن ال guidelines were followed زمان وحصل للناس اكتيزيا، فابتدينا نخلي ال guidelines much and much more stricter. اللي كنا بنعمله زمان كنا abiding by the guidelines و ended up with ectasia. دلوقتي الاكتيزيا طبعا حالات قلت جدا جدا، بس بالرغم من كده بيبقى في بعض الحالات اللي احنا we did abide by the guidelines when you go back to the patient's files، وفي نفس الوقت ال patient can slip through your hands and develop ectasia. طيب the concept of combining both ال cross linking مع ال LASIK او lamellar refractive surgery produces from a safety and efficacy point of view is of great interest. يعني ان هما الاثنين واحده تحمي الثانيه، واحده بتقلل ال corneal biomechanical strength، واحده بتقوي ال corneal biomechanical strength. فلو نقدر ان احنا نخليهم مع بعض يبقى احنا ادينا السم والترياق في نفس البروسيجر، وبالتالي المريض نبقى مطمنين عليه اكتر. Indications of Lasik-Xtra in my practice، هو دلوقتي globally مفيش indications واضحة ومفيش guidelines واضحة، بس in my practice Lasik-Xtra is performed in all patients under 20 years of age. Patients under 25 years of age لو الميوبيا أكتر من -6 أو more than one diopter difference of astigmatism between both eyes. ليه؟ بالرغم من إن المرضى دول بيبقى عندهم التي بي اي والسي بي اي بتاعهم كويس جدا، والبالن امبروزي ديسبلاي بتاعهم بيبقى ساعات رائع، والدي فاليو قليل، إلا إن هم بما إن هم they have high astigmatism, one eye much higher than the other. دول انا بعتبرهم in my practice these are indications for Lasik-Xtra، عشان في المستقبل لما يطلع الجايد لاين ده نبقى احنا مستبقين الاحداث والناس دي حافظنا عليهم اكتر. او if the axis of oblique cylinder is not symmetrical mirroring in both eyes، دي برضو حاجة بتبقى الى حد ما دي محطوطه في البالن امبروزي ديسبلاي في الكرايتيريا، ولكن برضو حتى لو البيج دي فاليو بتاعنا كويس بحب قوي ان احنا نبقى مطمنين اكتر واكتر. If normal corneal imaging with a sibling history of form frusty keratoconus not frank keratoconus، يعني حاجه كده ايه suspicious. وكل الهايبروبيك patients، وانا هقول لكم ليه انا بستخدم الكروس لينكينج مع الهايبروبيك patients. LASIK and hyperopia. Mild regression of hyperopia after LASIK happens in 30%، ودي كلنا عارفين القصه دي ايه. This has always been attributed ان بيحصل unmasking of latent hypermetropia، وان السيلياري ماسل بتبتدي تريلاكس شويه. And this always raised the issue of whether to treat the cycloplegic total hyperopia or the maximum push plus في المانيفست. ولو عملنا السايكلوبليجيك ساعات البيشنت ends up with a little bit of myopia، وفي بعض البيشنتس بيقعدوا myopic for quite some time، ما بيبقوش هابي خالص بعد العمليه. فهل نعمل المانيفست ريفراكشن البوش بلس بالفوجينج، ولا الماكسيموم هايبرمتروبيا السايكلوبليجيك، ولا somewhere in between؟ This is a big debate. But recently it has been shown that progressive flattening of the corneal of the central cornea has been observed by a serial topography. يعني الكورنيا نفسها بتتغير مش السيريال muscle اللي بتريلاكس. So if the cause of regression is or is assisted by post-operative change in the corneal shape، لو قدرنا ان احنا نلوك ان الشيب ده وان هو ما يتغيرش، متهيألي هنقلل شويه الريت بتاع regression. فعشان كده in a study performed by Canalopoulos في 2012 وضح ده بوضوح ان العيانين اللي بتعمل لهم cross linking مع الهايبروبيك ابليشن السيريال توبوجرافي بتاعهم بوست اوبراتيفلي ما بيبينش او ما بيوضحش التشينجز اللي بتحصل في الناس اللي ما عملوش كروس لينكينج، ودي البيبر بتاعته. التيشو توموجرافي افتر ليسك اكسترا. كوزيمو مازوتا ده اكبر عالم في العالم اشتغل على الكروس لينكينج، يمكن هو وتيو زايلر هما الاثنين اكتر بابليكيشنز عن الكروس لينكينج، ومازوتا يعني هو ده ابو الكروس لينكينج، هو راجل طلياني. هو observed morphological changes including hyperreflective and hyperreflectivity زي demarcation line اللي بنستخدمه في الكروس لينكينج مع الكيراتوكونس.
وكيراتوسايت ابوبتوزز وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها في الكروس لينكينج العادي لقاها مع العيانين اللي بيتعمل لهم ليسك اكسترا. فالليسك اكسترا does have an effect morphologically، وده كان باين قوي بالستاديز اللي عملها كوزيو مازاتا، وده مش الستادي دي الوحيده، دي ستاديز كتير. جت بس اللي هزت الامور شويه او هزت عقيدتنا وفهمنا للموضوع الروسكي ستادي. الروسكي ستادي خدت الحقيقه شهره جامده جدا، وخدت يعني اتنشن انا شايف انه زياده عن حقه. هو الاتنشن اتاخد من طريقه عمايل الستادي نفسها. الستادي اتعملت بالبريوم مايكروسكوب، ودي كانت حاجه اول مره تتعمل خالص. بريوم مايكروسكوب ده سيمبلي بيدخل لايت ثرو ذا كورنيا ويخلي الكورنيا تتحرك بتاع المريض، واللايت ده يحصل له سكاترنج جوه السبستنس بتاع الكورنيا، وعلى حسب السكاترنج بتاع اللايت ده هو بيقيسوا مقدار السكاترنج، فبالتالي بيقدروا يتنبؤوا بالكومباكتنس والقوه بتاعه التيشو بتاع الكورنيا نفسه. فده يعني الستادي دي عظيمه عشان استخدمت البريوم مايكروسكوب مش عشان الريزلتس بتاعتها. الستادي اتعملت على 11 عين بيجز بس، يعني ما فيش عيانين خالص، مع انها نون انفيزيف ستادي ما اتعملتش على اي عيانين. ولما اتعمل على ال 11 بوركاين ايز دول، لقوا ان العيانين اللي اتعمل لهم فلاب البريوم باترن بتاعهم اللي هو هنا اهو، ده دول الفيرجن ايز اللي ما اتعملوش فلاب، فشايفين الكورنيا از فيري كومباكت فوق. دول ناس اتعمل لهم فلاب، فبالتالي الكورنيا بتاعتهم ضعيفه وشويه بس الحته اللي في النص دي هي اللي فيها قوه شويه. والناس اللي اتعمل لهم الفلاب ومعاهم كورنيال كروس لينكينج هم تخيلوا ان هي نفس القصه بالظبط. هو statistically ما هوش significant الحقيقه، انما حتى بالمنظر واضح ان الكورنيا بتاعت نمبر سي اقوى شويه من الكورنيا بتاعت نمبر بي، وهم قالوا عشان كده الكروس لينكينج مع الليسك does not have any effect. القصه كلها يا جماعه في البريوم مايكروسكوبي مش في الريزلتس بتاعه ال 11 بيجز ايز، لان دي لو اتعملت متهيألي على كوهورت كبير من العيانين كانوا هيطلعوا نتائج مختلفه شويه. احنا عملنا ستادي هنا ودي كانت ماستر ستادي يعني. We randomized 40 eyes of 20 patients، منهم اتعمل ليسك فيمتو ليسك بكروس لينكينج، ومنهم اتعمل فيمتو ليسك من غير كروس لينكينج. and we definitely found a difference في الاو سي تي ما بين الناس اللي عملوا كروس لينكينج والناس اللي ما عملوش كروس لينكينج. في النون كروس لينكد ايز الكورنيا كانت very very clear، ما كانش فيه بس فقط لا غير هو الديماركيشن لاين بتاع الفلاب فقط لا غير اللي هو هنا ده اللي هو ده. انما العيانين التانيين لا طبعا الكروس لينكد كورنيا كان مبين جدا ان في ديماركيشن لاين مختلف خالص زي ما حضراتكم شايفين هنا، في ده ديماركيشن لاين جوه غير الديماركيشن لاين اللي فوق اللي هو بتاع الفلاب. فواضح جدا جدا ان احنا something is happening when you do a cornea cross linking with the your femto LASIK. I'm not suggesting خالص انك تعمل عيانين اللي هم فيهم ريسك فاكتور تعمل لهم كده، ولكن العيانين اللي ما فيهمش ريسك فاكتور definitely you're giving them more of a chance not to slip through your hands. وده برضو الاو سي تي تاني بعد 3 شهور نفس الريزلتس بالظبط بنفس الفايندنجز بالظبط. Again, so we concluded that we have been abiding by the LASIK guidelines over the years, but some of our patients developed ectasia. We are still abiding by the guidelines النهارده, which became more and more limiting, واحنا برضو abiding بيها. How can we be sure that the guidelines will not become even more limiting in the future؟ والحاجات اللي بنعملها النهارده جزء منها كان هيبقى مش مظبوط. In conclusion, I think in order to avoid the occasional slipping of one of our patients into ectasia, we have developed a clear set of indications for employing Lasik-Xtra. The procedure is easy, it is rapid, it is safe, it's reassuring, it can be implemented in a busy practice without impeding the patient turnover خالص. Thank you so much وكل سنة وحضراتكم طيبين.